इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, लोग क्या सोचने लगे कि ब्लैक वाटर है। এই বিচ গোয়ার বিচ একই রকম লাগছে, আলাদা কিছু লাগছে না। ছোট, এটা অনেক ছোট। হ্যাঁ ছোট, আর হচ্ছে জলের যে সে কালারটা সেটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না। আমি টুপি কিনবো আর কিছু খাবো, বললামই তো যে খিদা পেয়েছে, খাবো, তার জন্য এই মার্কেটটা একটু ঘুরে দেখবো। দেখিয়ে দাও চারপাশটা। আমার বরে সবসময় চা পায়, চায়ের খিদা পায়। ভালো করেছে। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। আমি হলাম মুন আর তোমরা দেখছো মুভ উইথ মুন। তোমরা জেনেই গেছো যে আমরা আন্দামানে এসেছি, তো এখন আমরা সাইড সিনে বেরোচ্ছি। লাঞ্চ হয়ে গেছে, লাঞ্চটা দারুণ ছিল, তবে রেটটা একটু বেশি খাবারে, তো ঠিক থাক, কারণ খাওয়াটা খুব টাটকা ছিল। আর এখন আমরা এই গাড়ি করে চলে যাব সাইড সিন করতে, তো চলো যাওয়া যাক। আমরা এখন আন্দামানে সেলুলার জেলের মানে আজকে প্ল্যানটা বলে দিচ্ছি। আজকে প্ল্যানটা হচ্ছে প্রথমে হচ্ছে সেলুলার জেল, তারপরে রাস্তায় পড়বে হচ্ছে ফ্ল্যাগ পয়েন্ট, আর লাস্টে হচ্ছে কার্বনস্কুপ বিচ। তো এখন যাচ্ছি সেলুলার জেলে, দেখি তো ঘুরে। সেলুলার জেলে আমরা পৌঁছে গেছি। এই সেলুলার জেল সোজা এসেই ছিল একটা টিকিট কাউন্টার, টিকিট কাউন্টারে দুটো টিকিট কেটে নিল, আর টিকিট কাউন্টার থেকে বেরিয়েই হাতের বাঁদিকে ছিল জেলের গেট। আমরা এখানে গাইড নিয়ে নিলাম এখন, কারণ বুঝতে পারবো তাহলে ভালো মতো, আর আমার হিস্ট্রির প্রতি একটু বেশি ইন্টারেস্ট, তো সে কারণে গাইডটা নিলাম। এবার এখানে হয়তো বা শুরু হয়ে গেছে একটা, আমরা सारे आइलैंड जो है उस समय ब्रिटिश के कैप्चर में ही था, इस वजह से उनको यहाँ से सारा आइलैंड लाना पड़ा। सारा आगे आ गई कैसे उन्हें पनिश किया जाता था, ये सारे कुछ इसके अंदर दिया गया है। जेल वीर सावरकर जी का। হাতের বাঁদিকের রুমটাতে কয়েদিদের জন্য খাবার সংরক্ষণ করে রাখা হতো। এই ঘরের ঠিক পিছনে ছিল ফাঁসি ঘর, তবে এই ফাঁসি ঘরে কিন্তু ভিতরে ঢুকতে দেয় না, বাইরে থেকে দেখে নিতে হয়। এই জেলের বিল্ডিং গুলো এমন ভাবে তৈরি করা ছিল যাতে কেউ কারোর সাথে কমিউনিকেট করতে না পারে। थे 693, सभी थे एक जैसे सिमिलर सेल्स, लेकिन इस बिल्डिंग का नीचे का लास्ट सेल 4 सेल, इसको जो है ब्रिटिशर्स ने सेपरेट करके रखा था। इस सेल को बोलते हैं तिरस्कृत कोठरी, कंटेम्प्ट सेल। फांसी पाने वाले प्रिजनर को रखने के लिए सेल्स है। जिस दिन उनका डेट फिक्स हो गया, सेल से बाहर लाते थे, पीछे व्हाइट कलर का छोटा सा प्लेटफॉर्म ओरिजिनल है, बिठाते थे, स्नान करवाते थे, रिलीजन के हिसाब से प्रेयर करवाते थे, लास्ट विश पूछा जाता था, उसके बाद उनको हैंग करते थे। इस जेल में रहने वाले फ्रीडम फाइटर्स के लिए टॉयलेट बाथ मिल करके बना है। काल जो है संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब होता है समय, टाइम, मृत्यु। अब कोई प्रिजनर अंडमान आ गया तो समझ लीजिएगा काल के मुंह में चला गया। और पानी जो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के चारों तरफ 1000 माइल सी है। यदि कोई प्रिजनर भागे तो कहां तक भागेंगे, आसपास के फॉरेस्ट में। वहां जाते थे, जो ट्राइब होते थे आदिवासी, वो उनको मारते थे। जंगल में खाना भी नहीं मिलता था, मलेरिया पकड़ करके वैसे ही मरते थे। ब्रिटिशर्स सर्च करके पकड़ते थे तो फिर उनको हैंग कर देते थे। इस वजह से अंडमान से कोई भाग नहीं पाया और इसी वजह से अंडमान काला पानी के नाम से जाना जाता है। काल पानी हो गया काला पानी, लोग क्या सोचने लगे कि ब्लैक वाटर है, पर इसका ब्लैक से कोई मतलब नहीं था। और अंडमान ने प्रिजनर को भेजना स्टार्ट किया था ब्रिटिशर्स ने 10 मार्च 1858 से। तब उन लोगों को रखने के लिए एक आइलैंड था, उस आइलैंड का नाम था वाइपर, एक शिप के नाम पे रखा गया था। इस डायरेक्शन में समुद्र के भी छोटा सा आइलैंड है। इस जेल से पहले वही जेल बना 1867, छोटा जेल था। और आज वहाँ पे बचा है फांसी घर और गार्ड रूम, बाकी वहाँ सब टूटा वही मिलेगा। और करके घुमाएगा, बीच वाला ठीक से घूमता रहेगा, कोकोनट क्रश होता रहेगा, अंदर एक पाइप होता था, गड्ढे में रखेंगे बॉल और इसमें कलेक्ट होगा। 1 डे में 1 फ्रीडम फाइटर को 30 पाउंड कोकोनट ऑयल निकालना पड़ता था, लगभग 15 किलोग्राम के करीब। मस्टर्ड ऑयल निकालने देंगे तो 10 पाउंड पर डे, यानी
1943 38 दिसंबर 1943 सुभाष चंद्र बोस जी ने इस जेल का विजिट किया था। फिर यहाँ से लौटने के बाद जेल से फ्रंट में आगे को जाएंगे, लगभग 500 मीटर के करीब दूरी पर है जिमखाना ग्राउंड भी है, अंडमान क्लब भी है। वहीं पे उन्होंने देश का पहला तिरंगा झंडा फहराया था और अंडमान निकोबार द्वीप समूह को 2 नाम भी दिया। अंडमान का नाम रखा था शहीद द्वीप, निकोबार का स्वराज द्वीप। आज यही दोनों नाम जो है नील आइलैंड और हैवलॉक आइलैंड का हो गया। 1 जनवरी 1944 सुभाष जी अंडमान से वापस लौट गए। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का एंड 1945 ब्रिटिशर्स का जो रॉयल एयरफोर्स है उन लोगों ने जापानीज के ऊपर बमबारी की, जापानी भी सरेंडर हो गए बिना शर्त। 1940 में वापस लौट गए। उसके बाद 1.5 ईयर ब्रिटिशर्स रहे, इंडिपेंडेंस मिल गया 1947, तब अंडमान से अंग्रेज वापस लौट गए। এখানে যে সেলগুলো দেখতে পাচ্ছ সবগুলোই কিন্তু তখনকার সময়ের অরিজিনাল সেল, কোনোটাই কিন্তু আর্টিফিশিয়াল নয়। একটা জিনিসই আমার শুধু খারাপ লেগেছে যে বীর সাভারকারের মতো কিন্তু আরো অনেক স্বাধীনতা সংগ্রামীরাই এখানে ছিলেন, তবে বীর সাভারকারের সেলটিকেই ঠিকমতো সাজানো গোছানো ছিল। যাই হোক, সেখান থেকে আমরা সোজা চলে গেলাম জেলের একদম উপরে, যেখান থেকে পোর্ট ব্লেয়ারের ভিউটা কিন্তু পরিষ্কারভাবে দেখা যাচ্ছিল। প্রায় 1.5 ঘন্টার মতন আমরা এখানে ঘুরলাম। গাইড নিয়েছিলাম, আমরা তার guide- জন্য কিছুটা জানতে পারলাম। গাইড ছিল একজন, তাতে অনেক কিছু জানা গেল, অনেক কিছুই জানা গেল। বীর সাভারকারের যে সেলটা ছিল সেটার ব্যাপারে সাতজন এখানে নিহত হয়েছে। এরকম অনেক কিছুই জানা গেল। আমি এতটা ছিলাম মোটামুটি না। ডিটেলসটা তুলে ধরার চেষ্টা করেছি ভিডিওর মাধ্যমে। আর হচ্ছে আমি যেহেতু আলিপুর জেলটা আগে ঘুরেছি এবং সেটা ভিডিও আছে আমার চ্যানেলে, তো সেটা একরকম, যেহেতু সেখানে স্ট্রিট আরও বেশি, আর এটা আরেক রকম, হয়তো এখানে কষ্টটা আরও বেশি। তবে মানে সেই মানে ওখানে আর্টিফিশিয়াল ভাবেই তৈরি করা হয়েছে অনেক কিছু। হ্যাঁ, তবে এখানে অনেকগুলো সেল বন্ধ, মানে আমরা ফার্স্ট ফ্লোর সেকেন্ড ফ্লোর এগুলোই দেখলাম। আর একটাই শুধু বীর সাভারকারের সেলটাই গুছানো, বাদ বাকিগুলো গুছানো না। তবে হিস্ট্রিটা যেহেতু আমরা গাইড নিয়েছিলাম, হিস্ট্রিটা খুব ভালো মতনই জানতে পেরেছি। আর এটাই, এখন আমরা যাবো হচ্ছে ফ্ল্যাগ পয়েন্টে। তো চলো যাওয়া যাক। টাটা। আমরা চলে এসেছি ফ্ল্যাগ পয়েন্টে, ওই যে দেখতে পাচ্ছ ফ্ল্যাগ পয়েন্ট। তো এখানে কিছুক্ষণ একটু থেকে তারপরে আমরা আবার চলে যাবো কার্বন স্কোপ বিচে। আমার বরে সবসময় চা পায়, চায়ের খিদা পায়। ভালো করে এসেছে। ভালো করছে, মুখে পারতাম তাহলে। যাই হোক, সেজন্য ও হচ্ছে চা নিয়ে বসে এখানে ম্যাগি ট্যাগি আছে। যদি আমার এখন কিছু খেতে ইচ্ছা করছে না, এরকম চটপটা কিছু খেতে ইচ্ছা করছে, যেটা নেই এখানে, গ্যাস হয়ে যাবে সিঙ্গারা খেলে। না, ঘুগনি আছে, ঘুগনি হবে। আর কত ও খাচ্ছে, তারপরে না হয় একটু মিষ্টি বেশি। নিমোর খাওয়া কমপ্লিট আর আমরাও চলে আসলাম বিচে। দেখো, এটা হচ্ছে কার্বন স্কোপ বিচ। এখানে টুপি টুপি পাওয়া যায়। এই বিচটা ভালো, তবে এই বিচ গোয়ার বিচ একই রকম লাগছে, আলাদা কিছু লাগছে না। ছোট, এটা অনেক ছোট। হ্যাঁ ছোট, আর হচ্ছে জলের যে সে কালারটা সেটা অতটা বোঝা যাচ্ছে না, যেটা আমরা কাল পরশু ভালো বুঝতে পারছি। তো এটা ওখানে আর দেখানোর মতো কিছু নেই, টুকটাক দোকান আছে। আর এখানেও স্পোর্টস অ্যাক্টিভিটি করা হয়, তবে আমরা তো কিছু করবো না, সেই কারণে এখানে বেশি টাইম নষ্ট না করে আমরা আবার হোটেলে ফিরে যাবো। তার আগে কোথাও একটা হয়তো দাঁড়াবো কিছু খাওয়ার জন্য, কারণ ওদের চা খেয়ে নিলে আমি কিছু খেলাম না। তো চলো যাওয়া যাক। আমরা এখন লোকাল মার্কেটে আছি আন্দামানে। লোকাল মার্কেটে দেখতে পাচ্ছি তো সবই পাওয়া যাচ্ছে। আমি টুপি কিনবো আর কিছু খাবো, বললামই তো যে খিদা পেয়েছে, খাবো, তার জন্য এই মার্কেটটা একটু ঘুরে দেখবো। দেখিয়ে দাও চারপাশটা। না না, এদিকে চলে গেছে একটা মার্কেট, আবার পিছন দিকেও চলে গেছে একটা মার্কেট। তো আমরা একটু হেঁটে হেঁটে দেখি, তার কিছুক্ষণ পরে ভিডিওটাকে আজকের মতো এন্ড করে দেবো। চলো যাওয়া যাক। এখন আমরা আছি
তো আমরা অর্ডার দিয়েছি মেক্সিকান চাউমিন, ননভেজ মেক্সিকান চাউমিন, নুডলস, আর হচ্ছে আরে চকোলাভ অর্ডার করেছি। এই যে আমরা যে বাজারটা দেখুন আমাদেরকে নামিয়ে দিয়েছে গাড়ি, তো সেটা হচ্ছে আবেদদিন বাজার। হ্যাঁ, এটা তো হোটেল রেস্টুরেন্ট সব এই মার্কেটটা, মেন মার্কেট একটা। আর হচ্ছে তো আজকের ভিডিওটাকে আর লেন্দি করবো না, আজকেরটা শুধু ফার্স্ট ডে সাইট সিনই থাক, তার মধ্যে যেগুলো আমরা ঘুরলাম তোমাদেরকে দেখালাম। তো আজকের ভিডিওটা এইটুকুই, দেখা হচ্ছে কালকে নতুন একটা ভিডিওর সাথে, নতুন কিছু নিয়ে। তো সাথে থেকো।